First of all, I apologize for this sound. This is not me. As one of our youngsters was saying, I was at the youth camp and I rejoiced in the presence of God, so it caused some problem. Hopefully you all forgive me for that. Is any non-Malayalis in this congregation at this minute? I know little English and less Malayalam. Is that okay speaking Malayalam for a little bit? സ്വതം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ഏതാണ്ട് 50 വർഷത്തിൽ പുറകേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ പരിചയമുള്ള ചില മുഖങ്ങളുണ്ട്, കൂടുതലും പരിചയമില്ലാത്തതാണ്, അതിനാൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞാനൊരു സ്കൂൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മുതൽ എനിക്ക് ജെസ്സി ചേച്ചി അറിയാം. ലെറ്റ് മീ എംഫസൈസ് ദാറ്റ്, ജെസ്സി ചേച്ചി. ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ ആം വേ യങ്ങർ ദാൻ ഹർ. സ്തോത്രം. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നെയ്ബേഴ്സാണ്. റേനുവിനെ കണ്ടതിന് സന്തോഷം, നിഷ അമ്മാമയെ കണ്ടതിന് സന്തോഷം, എഡുവടച്ചാരെ കണ്ടതിൽ സന്തോഷം. അതിലുപരി സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന 3 പേരെയും എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട്. മധുവങ്കൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കയ്യിലടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ്. ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ആൽവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ജിജി പാസ്റ്ററെ പറ്റി ബഹ്റിനിൽ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ. ഇന്നലെയാണ് ആദ്യമായി ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ കാണുന്നത്. ദീർഘനാളുകൾ നിങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കർത്താവിനെ സഹായിച്ചു. The only reason I came this morning because of my daughter and my wife. They have been here, I think last few years back. I cannot recall exactly, maybe 5 or 6 years before. They attended a Sunday and my daughter insisted me to attend that Palayam English worship. I said okay. And she said, I want to make sure that you go in there. I said, yes, I will go. That's the only reason I came here. I thank God for this wonderful organization, fellowship and worship and everything. May God all bless you all. But I was a baby in this church. Then I became a Sunday school student. Then I became a Sunday school teacher at the age of 15. Then I became an assistant minister or associate minister at age 18. 18 വയസ്സുള്ളപ്പം സഹശിഷ്യനായി. Age of 19 and a half, I became a church minister at a church in Mavelikara, Karnataka. I grew up in Pattam and they sent me to Mavelikara. So I was there for almost 4.5 years as a minister. Then I came back to, I missed Finney Stephen. When I came back from Mavelikara, I was able to associate with Finney for a long time. As he mentioned, we had a lot of and all those kinds of actions. At that time, I had a Kolambi. It's not microphone, it's something. What is the word for Kolambi? Kolambi is some kind of microphone. Late Dr. K.P. Yohanan saw me that I was preaching in a street one time. He asked the driver to stop the car and he said, just wait, let that boy finish, ask him to come and see me. I didn't know who is K.P. Yohanan. Anyway, this driver came and said, one of the Saris wanted to see. I said, which is Sar? Let him come to me, I will pray for him. And then he said, that is K.P. Yohanan. I said, I'm sorry, I will come. Then I went to see him. I thought somebody wanted to pray or something. And he said, who are you? And everything. He asked me several questions. I said, I will give you a gift. And he sent a Kolambi. He said, if you preach without a microphone, nobody is going to hear. Just use this. And he gifted me a Kolambi. I used that for almost 5-6 years. And I was preaching in the streets of Trivandrum. I preached at Kerakekota, Tampanu, you name it. Almost every single junction I preached for almost 7 years. Sometimes I had somebody else with me. One time 2 police officers stood by my side because they heard somebody was selling. After he done, we need to slap him. The police overheard it and they came and stood by me. Praise the Lord. I have a lot of memories going on. But the most enjoyed time in my life at the PMG church was that I was a Sunday school teacher. And even though I didn't know much English about that time, I used to teach songs that I learned from ICPF and all those things. And I'm going to sing one of the song here, and I would like to lead you to worship the Lord. It is not a big song, only 2 lines. This is how it is. It's coming down, down, down is coming down. The glory of the Lord is coming down. When the saints begin to preach, you need to repeat after me. When the saints begin to preach, the glory of the Lord is coming down. It's a very small song. And let me see the hands of whoever is age under 80.
80 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരെല്ലാം കൈവക്കിക്കേ. ഒരു സീക്രട്ട് ഞാൻ പറയാം, റെസിപ്പി. Somebody read it for me, Job chapter 27 and the last word. Job. I didn't mean to preach this, but I wanted to encourage you all. യോബിൻ്റെ പുസ്തകം 27-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കണം. Men shall clap their hands at him. The men shall clap their hands and hiss him out. Right? And shall hiss him out of his place. And hiss him out of his place. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാം. Is it men? പുരുഷന്മാർ കൈകൊട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർ കൈകൊട്ടും, അവനെ അവൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടിച്ചു കളയും. വിരട്ടിപ്പുറത്താകുക, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇതിനകത്തിരുന്ന് കൈകെട്ടുമ്പോൾ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പിശാചിനെ പേടിച്ചിരിക്കുക. സ്വത്രം. ഇതുവരെ കൈകൊട്ടാത്ത 1-2 പേരെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ സ്നേഹത്തിൽ പറയുക. നമ്മൾ കൈകൊട്ടുമ്പോൾ എന്തോ പറ്റുമോനെ? പിശാചിനെ നമ്മൾ വിരട്ടി ഓടിക്കും. സ്വത്രം പറ. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനല്ല വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. You have got the secret recipe. When you start clapping your hands, he is going to run away from there. We are going to hiss him out from his place. ഈ പകൽക്കാലം പിശാച് അവകാശം പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും മണ്ഡലം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്വാസത്തോടെ കരങ്ങളെ കൊട്ടുവാൻ തയ്യാറാകൂ. ഈ പകൽക്കാലം അവൻ ഓടിപ്പോകാൻ പോകുകയാണ്. യേശുവിന് അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ജീവിതങ്ങളെ ബന്ധിച്ചൊതുക്കിയിരിക്കുന്ന ആമേ സന്തോഷത്തെ കെടുത്തി സ്വസ്ഥതയെ കെടുത്തി പോരാടുന്ന അന്ധകാര ശക്തിയെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ദൈവസഭ ശാസിക്കുകയാണ്. ജീവിതങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമാകട്ടെ. ദൈവകൃപ, ദൈവകൃപ, ദൈവകൃപ. മുമ്പിലിരിക്കുന്ന 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച്. Those who are sitting all the way in the front, touch that. മോന്റെ പേരെന്താ? മോന്റെ പേരെന്താ? The one all the way, yeah. Stephen. One of the best names in the Bible. You know what he did, right? It's my dream that he accomplished. Praise the Lord. മോനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടായിരുന്നു? ഇല്ല. I know you missed it. Oh, you don't know me, Alila? Sorry. Read the book of Job, chapter 27 and the last verse, please. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടിരിക്കണമേ. നമ്മളൊരു നെയിം സേക്കിന് വേണ്ടി ഒരു സൺഡേയിൽ വന്നിട്ട് പോകാനല്ല. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആരെങ്കിലും is anybody is with any pain, any sickness, any sadness, any depression, that must be cast out. Amen. Sodra. Praise the Lord. I'm a father of 2 kids. My daughter is Abigail. She's doing her final year BSc and my son is studying. If they need something and I'm able to do it, you think I don't do it? Jesus gave a good example. If somebody asks for egg, you're going to give something else? No. Jesus gave the best example. We are in the presence of our Holy Father. Whatever we needed. Only difference between a father like me and God is more than able to do anything that we need. We are very limited, so but God is more than able. Believe it, and we're going to praise and worship God for it. I had a big message then, but I'm going to. Holy Spirit is leading me in another way. I will conclude that message in a few minutes. Read that verse 1. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ 27, 23. Man, look at here. Stephen. Can you read here? Men shall clap their hands and hisses it. But what happens when you clap your hand? You're going to hiss him out. Who? Satan. So that is important. When you clap your hands, Sotrambara, Arkelim Madiondo, don't pamper him. Some people do this. That is not clapping, that is pampering. And he's going to enjoy it. Worship the Lord with, Pastor was mentioning, with all your might. Be sincere when you come to worship God. Give whatever you have. He will not lack anything in your life. It's my experience. Praise the Lord. When a boss chairman, I went to Palayam LP school. My classmates were the kids of who sell fish and everything in the Palayam market. Then I went to model school. You may know, you may not know. At those times, it was one of the worst school in the city. Then I went to SN College Champarandi. That is another
story. Then I ended up in university college. That is another story. But this small hand laid on 3 governors in my state. Not because of my might. Sotram parayamo? Holy Spirit asked me to say that. Holy Spirit wanted to encourage somebody. Don't count yourself down. Praise the Lord. Be sincere in the presence of God. God is going to change your story. God is going to change you fully. I believe it. I believe there are mighty men and girls in this place. Hallelujah. The first vision when I prayed for this church, early morning at 4 o'clock. I went to bed at 1 o'clock, by the way. At 4 o'clock, I started praying with them. I saw very profound people marching out of this place. Amen. Amen. Praise the Lord. Believe it and praise God. Claim it in the name of Jesus. Hallelujah. So we're going to sing that song. This is how it is. It's coming down, down, down. It's coming down. It's coming down. Please help me out. It's coming down, down, down. It's coming down. We're going to sing that just one line. It's coming down, down, down. It's coming down, coming down. That's all. Praise the Lord. The next line, glory of the Lord is coming down. He's a big musician. I barely sing songs. Stotram is coming down, down, down. It's coming down, coming down. Glory of the Lord is coming down. When the saints begin to praise, then the Lord will have his way. Glory of the Lord is coming. This is a secret. When you start praise, say after me, when I start praise, the glory of the Lord is coming down. You don't have to curse darkness or something. If I go close to little brother there, I am far away from you all, right? Just like that. If I come close to God, the world going to be away from me. I will push the world away from me. It's coming down. You think you can sing better than me? I mean, I know you can sing. Can you sing? You don't know the song. You know the song, Mane? If you know the song. It's coming down, down, down. It's coming down, coming down. Glory of the Lord is coming down. When the saints begin to praise, then the Lord will have his way. Glory of the Lord is coming down. It's coming down, down, down. It's coming down, coming down. Glory of the Lord is coming down. When the Lord is having his way, glory of the Lord is coming. Clap with your might. So give to God. Down, down, down. It's coming. Clap your hands. Glory of the Lord is coming down. When the saints begins to pray, then the Lord will have his way. Glory of the Lord is coming down. Is coming down, down, down. Is coming down, coming down. And the glory of the Lord is coming down. When the saints begins to praise, and the Lord will have his way. And the glory of the Lord is coming down. Is coming down, down, down. Is coming down. And the glory of the Lord is coming down. When the saints begins to praise, and the Lord will have his way. And the glory of the Lord is coming down. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Whenever you're having problem in your life, all you need to do is kneel before the God and clap with all your might. That guy will run away. Sotram. Sotram. Don't wait for Gigi Pastor. Sotram, you put yourself down. Give to God with all your might. You'll be okay.
I just wanted to mention from, thank you, sister and brother. Let us turn to Bible, the book of John, chapter 11, verse 35. One of the smallest verses in the Bible. I want kids to say without looking at the Bible. Anybody can say John 11:35. You all already read. So what is that word? Does anybody have doubt about it? Then you can read it. Jesus wept. One is the smallest verse in the Bible. ഇനി ആരും ബൈബിൾ നോക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, എന്നെ ഒന്ന് നോക്കണം കുറച്ച്, maybe next 10-12 minutes. Praise the Lord. We know the secret of winning. When you go to an exam, why people fail or why people pass the test? Somebody answer it. Can you answer it? When they know the answer and the other person don't know the answer. Simple. The question is same. Some know the answer, they will win. And some don't know the answer, they will fail. Knowledge, knowing God is the secret of your victory. Praise the Lord. യഹോവയെ രുചിച്ചറിവീൻ, അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വേർഡിൽ. So that no deeply rooted in Christ. എത്രമാത്രം ദൈവത്തെ ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തു ഈ പ്രസംഗമല്ല പ്രസംഗിക്കാൻ ഞാൻ വന്നത്. സോ ഐ ഹെൽപ്പ് മീ ഔട്ട്. യേശു ക്രിസ്തു വേദപുസ്തകത്തിൽ ഏറ്റവും പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറിയാണ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ 11. നോട്ട് ദ പെയിൻഫുൾ. 2 sisters, we don't know anything about their parents, and only one brother, and they lost him. In short, I'm going to conclude in a few minutes. There is 5 different levels of knowledge mentioned in that chapter. I want every single person, when you go to your house, within next 7 days, please read that chapter more than once. And we know the story. The Lazarus, the only brother, passed away. And Jesus happened to know about it. And when he heard his disciples thought he's going to go there, but he stayed in that, wherever he was, he stayed there for 2 more days. And then we went to see. You need to read a couple of words if possible. അതിൻ്റെ ഞാനങ്ങ് വേഗത്തിൽ പറയാം. ശിഷ്യന്മാരിത് അറിഞ്ഞു, യേശു അങ്ങോട്ട് പോകുകയാണ്. ഉടനെ നിങ്ങൾ വായിക്കണം, വീട്ടിൽ പോയി. ആദ്യത്തെ പദം, ദ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫ്രം എ ഡിസൈപ്പിൾ. നാമും കർത്താവെ, യഹൂദന്മാർ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിന്നെ കല്ലെറിയാൻ നോക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചവനെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ ശിഷ്യൻ്റെ അഭിപ്രായം, they are waiting for stone you. ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സിലായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ വരും. എല്ലാ വർഷവും എയർപോർട്ടിൽ തമിഴ് ബ്രദേഴ്സ് പാസ്റ്റേഴ്സ് വരും, തമിഴ്നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും, തിരിച്ച് എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും. ഞാൻ പട്ടത്തെ വീട്ടിൽ പോലും പോകാറില്ല. Please pray for Tamil Nadu. I am leaving to Tamil Nadu this evening and I will be back on October 3rd. They drop me at the airport. തമിഴ് അറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട് ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് എല്ലാവരും ദയവായി തമിഴ്നാടിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. സ്വതന്ത്രം. നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷമില്ലല്ലോ? തമിഴ്നാടിന് കേട്ടോളൂ, എല്ലാവരും കൈവക്കിക്കേ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. When your daily prayer or family prayer, please pray for Tamil Nadu. വരട്ടെ. യേശു ആ പ്രദേശത്തേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞത്, കർത്താവ് നിന്നെ ഇപ്പം തന്നെ അവർ തട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുക, നമ്മളങ്ങോട്ട് പോകണം, എന്നിട്ട് എന്നാൽ നമുക്കും പോകാം, എന്തുവാ ചാകാൻ പോകാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദെയർ നോളജ്. 3 ടൈപ്പ് ആൾക്കാരോടുണ്ട്. 1 ശിഷ്യന്മാർ, 2 ലോകം, 3 ആ ഭവനത്തിലെ ആ 2 സഹോദരിമാർ. അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ശിഷ്യന്മാരാണ് എൻ്റെ പ്രധാന വിഷയം, അതായത് പെന്തിക്കോസ്തുകാർ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്ലാൻ എന്തായിരുന്നു? അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക. ശിഷ്യന്മാരെന്താ മനസ്സിലാക്കിയത്? അവിടെ പോയി കുറച്ച് കല്ലറ് കൊണ്ടിട്ട് വരാം. സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തു പിന്നെയും പറഞ്ഞു നമുക്കങ്ങോട്ട് പോകാം. പിന്നോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ദിദിമോസ് എന്ന് പേരുള്ളൊരു വിദ്വാൻ പറയുകയാണ്, നാം അവനോടെ മരിക്കാൻ പോകാം. വായിക്കണം, അത് വായിക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. വലിയൊരു അപ്പോസ്തലനാ, പുള്ളി പറയുക, let us go and die with him. യേശു ക്രിസ്തു എന്തിനാ പോകാൻ പോയേ? ജീവിപ്പിക്കാൻ പോയതാ. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അറിവുകൾ നേരെ ഉൾട്ടായാണ്. ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ അറിവുകൾ നേരെ ഉൾട്ടായാണ്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക 55 വർഷമായി, ഇതുവരെ ഞാനായില്ല, പെന്തിക്കോസില, ഒത്തിരി അറിയാമെന്ന്, യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുക, കൂടെ കഴിക്കുക. പക്ഷേ അവരുടെ അറിവുകൾ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു.
ഇനി അടുത്തത്, ആ ഭവനത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മാർത്ത somehow preachers അവളെ കോർണർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ബട്ട് ഐ ലവ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റർ വെരി മച്ച്. ഷീ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഹാർഡ് വർക്കർ ഇൻ ദ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ്, എസ്പെഷ്യലി when it comes to serve God or his Jesus Christ. ബട്ട് somehow pastors corner, നമ്മളെല്ലാം വളരെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് പലരും. സ്തോത്രം. എന്നാൽ നമുക്ക് വേണ്ട റെക്കഗ്നിഷൻ ഒന്നും കിട്ടാറില്ല. സ്തോത്രം. പോട്ടെ. when she approached Jesus, യേശു അവളോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണമേ, അറിവ്, കർത്താവേ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു. അതായത് കർത്താവ് നമ്മുടെ അടുത്തെങ്ങും എപ്പോഴും ഇല്ല എന്നൊരു ചിന്ത പലപ്പോഴും പിശാച് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടുവരും. when I go, പിശാച് നമ്മളോട് നീ തനിയാണ്, നീ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. ഓർത്തോണം, കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ പകലിൽ പോലും ആരാധനയ്ക്കായി വരുവാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഭവനത്തിനകത്ത് പ്രയാസമുണ്ടായി വേദനയോടെ കടന്നു വന്ന, തനിയെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ജീവിതമുണ്ട്. സ്തോത്രം. അതാരെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. ഭവനത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ആരാധിപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും കഴിയാതെ സങ്കടപ്പെടുന്ന വ്യക്തി കർത്താവ് പകൽക്കാലം ഒരു വിടുതൽ നൽകാൻ പോകുകയാണ്. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളത് അവകാശം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഓർത്തോണം, ഹി ഈസ് ഓൾവേസ് വിത്ത് us. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹി ഈസ് ഓൾവേസ് വിത്ത് us. നമ്മുടെ ഒരു ചിന്തയാണ്, നമ്മുടെ പ്രയാസം കൂടി കൂടി വരും. കർത്താവ് നീ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ. ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ മകനെ സ്കൂളിൽ പോയി ഈ കുഞ്ഞിലെയാണ് അവിടെ കൊച്ചു പ്രായത്തിലെ ഈ റിമോട്ട് വെച്ച് റോബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കും. കൊച്ചു ബാറ്ററി പിടിപ്പിച്ച് ചടിപ്പിക്കാൻ പഠിക്കും. ഇവൻ വേഗത്തിൽ അതുണ്ടാക്കി. അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്തു, അവൻ്റെ റോബോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് വേറെ ഒരെണ്ണം ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള എണ്ണം എടുത്ത് വെച്ച്. എല്ലാം ഒരുപോലെ നിൽക്കും. ഇവൻ ടീച്ചറോട് പറയാൻ പോയത് എൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഫ്രണ്ട്സിന് സന്തോഷമായി. He was only 5 or 6 years old. അവസാനം അവന് മനസ്സിലായി ഇത് എൻ്റെ അല്ല, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് മൈൻ, സംബഡി മെസ്ഡ് ഇറ്റ് അപ്പ്. അവൻ ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞു സോറി, അത് ആരെ എൻ്റെ മെസ്സപ്പ് ചെയ്തു. അവൻ തിരിച്ച് പോയപ്പോൾ ഇവന്മാർ പിന്നെ അത് തിരിച്ചു വെച്ചു. ഇവൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പിന്നെ അവർ തിരിച്ചു വെച്ചു. ഇത് പല ആവർത്തിയായപ്പോൾ സങ്കടം വന്നു. ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞു, can I come near to you because you are too far, you cannot see what is happening there, I wanted to come sit by you and do it again. അവൻ്റെ ടീച്ചർ ഇതെല്ലാം അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിള്ളേർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ടീച്ചർ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ പാവം പിടിച്ചോണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇവൻ വരുമ്പോൾ അവർ മോട്ടിച്ചിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കും. പിന്നെ ഇവൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ അവർ പിന്നെയും മാറ്റി. ടീച്ചർ ഇതെല്ലാം കണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. ഹി ഈസ് വാച്ചിങ് എവറി സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്. ഹി ഈസ് നെവർ ടു ഫാർ ഫ്രം അവർ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരിക്കലും കർത്താവ് നമ്മിൽ നിന്ന് ദൂരെയല്ല. അടുത്തത് ഈ നോളജിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് ഓർത്തോണേ. എന്തുമാത്രം മാർത്തയ്ക്ക് ബൈബിൾ അറിയാം. അവൾ പറഞ്ഞു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ജീവിക്കും. ഉടനെ മാർത്ത എന്താ പറഞ്ഞ, കർത്താവെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ ജീവിക്കുമെന്ന്. ഇതാ നമ്മുടെ എല്ലാം അറിവ്. സ്തോത്രം. കർത്താവ് വിടുവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയും. 2 ഗുളികയും കൂടി ചേർത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ, ഇവിടെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുണ്ട്, സോറി ഐ എം നോട്ട് എൻ്റെ വൈഫ് ഒരു നഴ്സാ, ഐ ഡിഡ്ന്റ് മീൻ ടു ഒഫൻഡ് യു. ദൈവം വിടുവിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ട്രൈ ടു പുട്ട് അവർ 2 cents ടു. ഇച്ചിരി മസാല നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കൂടി ഇടും. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ വേ ഇറ്റ് വർക്ക്സ്. സ്തോത്രം. കർത്താവ് പിന്നെ അവളോട് പറഞ്ഞു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കാൻ ജീവിക്കും. കർത്താവേ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ എൻ്റെ സഹോദരൻ ജയിച്ചു വരുമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. പാരമ്പര്യം പലപ്പോഴും ദൈവകൃപയിൽ നമ്മെ അന്യപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ അറിവ് ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞൊരറിവായിരിക്കണം. അവസാനം പറയുകയാണ്, അവിടെ ചുറ്റി നിന്നവർ യേശു വാർത്തക്കാരൻ്റെ കരഞ്ഞു. അവരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ലോകം അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിപ്പാനിടയായി. ലാസറേ പുറത്തു വരിക. പലപ്പോഴും കർത്താവ് ക്വയറ്റായിരിക്കുന്നത്, സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് വിജയം നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അൺകമ്പയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സക്സസിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മെ ട്യൂൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം പറയാൻ പറ്റുമോ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഐ ആം സ്ലിപ്പിംഗ് അവേ ഫ്രം കോൺട്രാക്ട്, ഐ ആം സ്ലിപ്പിംഗ് അവേ ഫ്രം എനി സക്സസ്. ബട്ട് ഓർത്തോണം, ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത, നമുക്ക് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത
ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് സക്സസിന് വേണ്ടി ദൈവം നമ്മെ ട്യൂൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പകൽക്കാലം ഒരു വാഗ്ദത്തമായി പ്രാപിക്കൂ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഈ പ്രയാസങ്ങൾ, ഞാൻ കടന്നു പോകുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധി, ഈ പ്രയാസങ്ങൾ ദൈവം ഒരു വലിയ നന്മയ്ക്കായി അത് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ കുറുവാക്യത്തിലേക്ക് പോയി നിർത്തട്ടെ. യേശു കരഞ്ഞു. സംടൈംസ് നമ്മൾ കരയാൻ നേരത്ത്, നമ്മൾ ദുഃഖിക്കാൻ നേരത്ത്, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു. ക്ലോസ് ടു 100 സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ള ഒരു കോളേജിലാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത്. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു അമേരിക്കയിൽ ചെന്നു. എനിക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നില്ല. വല്ലാതെ ഭാരപ്പെട്ടപ്പം ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഞാൻ പോയി. അവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാനിരുന്നാരെന്നറിയാമോ? ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. അപ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മളെന്ത് വിചാരിക്കും? സക്സസ് എന്നും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നത്. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും വിളിക്കുന്നില്ല. സെക്കൻഡ് വീക്ക് ആയിട്ടും വിളിച്ചു. നോർമലി 7 ഡേയ്സിനകത്ത് അവർ നോട്ടീസ് തരും. 1 മന്തായും വിളിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അവനെ ഡയറക്റ്റ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സങ്കടം കൊണ്ട് എൻ്റെ ബ്രദറിനെ ഞാൻ വിളിച്ചു. അവരുടെ ബ്രദർ ഞാനും സെയിം ഏജ്, ഇവൻ എന്നേക്കാൾ ഒരു 3-4 ഇയേഴ്സ് അങ്ങ. എടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ അനിയനോടൊന്ന് പറയടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എടേ അതങ്ങ് വിട്ടാരേ. അവന് വൈ? അവനൊരു പ്രയാസം, നീ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ജോലി പോകുമെന്ന്. He knows that how much you know about Oracle, so he didn't hire you. എൻ്റെ ചങ്ക് പൊടിഞ്ഞു പോയി. ഓ മൈ ഹോപ്പ്. 3 വർഷം കഴിഞ്ഞില്ല, ഈ പാവ എൻ്റെ മുമ്പ് വന്നു, അച്ഛാ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. സ്വതന്ത്രം ചെയ്യാമോ? പലപ്പോഴും നമ്മളെ അറിയുന്നവർ, നാം പ്രതീക്ഷിച്ച പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തട്ടിമാറുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ കരഞ്ഞു പോകും. I was very sad and upset for many weeks. പക്ഷെ ദൈവനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. It will be okay. It will be okay. ഈ പാളയം സ്കൂളിലും മോഡൽ സ്കൂളിലും പഠിച്ച ഞാൻ കൃപയാൽ എത്രയോ പേര് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിരിക്കും, എത്രയോ പേർക്ക് ജോലി കൊടുത്തു. സഹോദരങ്ങളെ, 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഞാൻ രാജിവെച്ചത്. ഒരേ ജോലി 3 പ്രാവശ്യം രാജിവെച്ചു. I resigned 3 times. ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇമെയിൽ ചെയ്തു, I'm going to India, I'm not coming back. I don't want that job anymore. തിരിച്ചു ചെന്നപ്പം കമ്മീഷണർ സെക്രട്ടറി എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു. സാർ, ഗവർണർ wanted to see you. സ്വത്രം പറയാമോ? ഇപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്താൽ മതി, 8 മണിക്കൂർ ചെയ്യേണ്ടത്. 2 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്താൽ 8 മണിക്കൂറിൻ്റെ പൈസ സർക്കാർ തരാം. ബാക്കി 6 മണി എനിക്ക് സുവിശേഷ വില ചെയ്യാം. സ്വത്രം ചെയ്യാമോ? ദൈവം നമുക്ക് ചിലത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത്. വെൻ യു ക്രൈ, ജീസസ് ഈസ് ഓൾസോ ക്രൈയിങ് വിത്ത് യു. അതിനേക്കാളും വലിയ പ്രിവിലേജ് ജീവിതത്തില്ല. വെൻ വി ആർ സാഡ്, ഹി ഈസ് റൈറ്റ് ബൈ അവർ സൈഡ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് ക്രൈയിങ് വിത്ത് അസ്. കണ്ണടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. രക്തധാജയം. കർത്താവ്, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ നന്മ, അതിന് നീ ഒരു ടൈം വെച്ചിട്ടെന്ന് അറിയുന്നു. അത് വളരെ ദൂരെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം പറയും. നമ്മുടെ ഹൃദയം പലപ്പോഴും വാഴപ്പെടും. മാതാപിതാക്കളോ സഹോദരങ്ങളോ കാണാൻ കഴിയാത്ത സങ്കടങ്ങൾ. എൻ്റെ ഈ രോഗത്തിന് സൗഖ്യം അത് അടുത്ത വർഷമല്ലേ, ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളാവും എന്ന് ലോകം നമ്മോട് പറയും. എന്നാൽ ഈ യേശുവിനെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിയും. എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മാനസിക പ്രയാസം, അത് സൈക്കോളജിനെ കൊണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചിന്തിക്കും. എന്നാൽ ഈ പകൽക്കാലം നീ കൈകൊട്ടുമ്പോൾ പിശാച് നിന്റെ ഭവനം വിട്ട് പോകാൻ പോകുകയാണ്. വിശ്വസിക്കണം, വിശ്വസിക്കണം, വിശ്വസിക്കണം. യേശു നിന്റെ കല്ലറയുടെ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുകയാണ്. ലോകം അടച്ചു വെച്ചതിനെ, ലോകം പൂട്ടിക്കളഞ്ഞതിനെ, ഒരിക്കലും പുറത്തു വരില്ലെന്ന് പറയുന്നതിനെ, അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ യേശുവിൻ്റെ കാൽപാദം ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിൽക്കുകയാണ്. യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. അവൻ അകലെയല്ല. ഒറ്റ ശബ്ദം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ സകലത ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവം, ലാസറേ പുറത്തു വരിക. എല്ലാ കെട്ടുകളെയും യേശുവിന് അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കെട്ടി, പ്രായമുള്ളവരെ കെട്ടി, ശരീരത്തെ കെട്ടി, ഹിപ്പിന് സർജറി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒതുക്കിതിരിക്കുന്ന പൈശാചിക വ്യാപാരങ്ങൾ, ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ സ്ലീപ്പിംഗ് പില്ലെടുത്ത് ഉറങ്ങുന്ന യേശുവിന് അധികാരമുള്ള മാനസിക അവസ്ഥയെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശാസിക്കുകയാണ്. ജീസസ്, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, നിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു വിടുതൽ, ഏതവസ്ഥയായാലും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിടുതൽ അവകാശപ്പെടുകയോ, സൗഖ്യം അവകാശപ്പെടുകയോ, ആരോഗ്യം അവകാശപ്പെടുകയോ. കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന. ഹല്ലേലൂയ. കൈകൊട്ടിയാട്ടെ, കൈകൊട്ടിയാട്ടെ. അവൻ ഓടിപ്പോകട്ടെ. കൈകൊട്ടി അവനെ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കൂ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കൂ. വിശ്വാസത്തോടെ കൈകൊട്ടു.
കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിശ്വാസത്തോടെ കൈകൊട്ടു. നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൈവച്ചിരിക്കുന്ന ദുഷ്ട പിശാച്, പട്ടണ ഭൂതം, അന്ധകാരത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ തലമുറയെ വശീകരിക്കുന്ന ഈ പട്ടണ ഭൂതത്തെ സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും അധികാരമുള്ള യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശാസിക്കുകയാണ്. ജീസസ് ഹല്ലേലൂയ.